Hello everyone, welcome back to our channel. ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹമുള്ളവരാണോ നിങ്ങൾ? നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ തോമയെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ തോമയുടെ ക്രിസ്മസ് കഥയിലൂടെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണേ. റെഡിയല്ലേ? നമുക്ക് തുടങ്ങാം. Thoma's Christmas celebration. തോമയുടെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം. ഇന്ന് ക്രിസ്മസ് ആണ്. തോമ രാവിലെ സന്തോഷത്തോടെ എഴുന്നേറ്റു. Today is Christmas. Toma woke up happily in the morning. Today is Christmas. Toma woke up happily in the morning. Today is Christmas. Toma woke up happily in the morning. അവൻ ഒരു ചെറിയ ക്രിസ്മസ് ട്രീ അലങ്കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. He decided to decorate a small Christmas tree. He decided to decorate a small Christmas tree. He decided to decorate a small Christmas tree. അവൻ അതിൽ കുറേ നക്ഷത്രങ്ങളും ബൾബുകളും തൂക്കി. He hung many stars and bulbs on it. He hung many stars and bulbs on it. He hung many stars and bulbs on it. പക്ഷേ ആ ട്രീ അല്പം വളഞ്ഞാണ് നിന്നിരുന്നത്. But the tree stood a little crooked. But the tree stood a little crooked. But the tree stood a little crooked. അത് കണ്ട് അവന് ചിരി വന്നു. Seeing that made him laugh. Seeing that made him laugh. Seeing that made him laugh. പിന്നീട് തോമ അടുക്കളയിൽ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. Later, Toma started making a cake in the kitchen. Later, Toma started making a cake in the kitchen. Later, Toma started making a cake in the kitchen. അവൻ മാവ് കലക്കി ഓവനിൽ വെച്ചു. He mixed the batter and put it in the oven. He mixed the batter and put it in the oven. He mixed the batter and put it in the oven. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കരിഞ്ഞ മണം വന്നു. After a while, a burnt smell came. After a while, a burnt smell came. After a while, a burnt smell came. കേക്കിന്റെ അടിഭാഗം ലേശം കരിഞ്ഞുപോയി. The bottom of the cake burned slightly. The bottom of the cake burned slightly. The bottom of the cake burned slightly. എങ്കിലും അത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. Yet it looked pretty good. Yet it looked pretty good. Yet it looked pretty good. വൈകുന്നേരം അവന്റെ കൂട്ടുകാർ വീട്ടിലെത്തി. In the evening, his friends arrived at the house. In the evening, his friends arrived at the house. In the evening, his friends arrived at the house. അവർ തോമയുടെ വളഞ്ഞ ട്രീയും കരിഞ്ഞ കേക്കും കണ്ട് ചിരിച്ചു. They laughed seeing Thoma's crooked tree and burnt cake. They laughed seeing Thoma's crooked tree and burnt cake. They laughed seeing Thoma's crooked tree and burnt cake. എല്ലാവരും ചേർന്ന് കേക്ക് മുറിച്ചു, പാട്ടുകൾ പാടി. Everyone cut the cake together and sang songs. Everyone cut the cake together and sang songs. Everyone cut the cake together and sang songs. അവർ സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറി. They exchanged gifts. They exchanged gifts. They exchanged gifts. തോമയ്ക്കൊരു പുതിയ ഷർട്ട് കിട്ടി. തോമ got a new shirt. തോമ got a new shirt. തോമ got a new shirt. അതൊരു സന്തോഷമുള്ള ക്രിസ്മസ് ആഘോഷമായിരുന്നു. It was a joyful Christmas celebration. It was a joyful Christmas celebration. It was a joyful Christmas celebration. Reading practice. ഇനി നമുക്ക് ഈ കഥയൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. Today is Christmas. Toma woke up happily in the morning. He decided to decorate a small Christmas tree. He hung many stars and bulbs on it. But the tree stood a little crooked. Seeing that made him laugh. Later, Toma started making a cake in the kitchen.
He mixed the batter and put it in the oven. After a while, a burnt smell came. The bottom of the cake burnt slightly, yet it looked pretty good. In the evening, his friends arrived at the house. They laughed seeing Thomas' crooked tree and burnt cake. Everyone cut the cake together and sang songs. They exchanged gifts. Thomas got a new shirt. It was a joyful Christmas celebration. Vocabulary Recap. ഇന്നത്തെ കഥയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വാക്കുകൾ നമുക്ക് ലളിതമായി പഠിക്കാം. ആദ്യം ഡിസൈഡഡ്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം തീരുമാനിച്ചു എന്നാണ്. നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, വി ഡിസൈഡഡ് ടു ഗോ ഫോർ എ മൂവി യെസ്റ്റർഡേ. അതായത്, ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ സിനിമയ്ക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. അടുത്തത് ഹങ്. തൂക്കിയിട്ടു എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. ഒരു സാധനം ഉയരത്തിൽ വെക്കുന്നതിനെ അല്ലെങ്കിൽ തൂക്കിയിടുന്നതിനെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഷീ ഹങ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പെയിന്റിംഗ് ഓൺ ദ വാൾ. അതായത്, അവൾ മനോഹരമായ ആ ചിത്രം ചുവരിൽ തൂക്കിയിട്ടു. മൂന്നാമത്തെ വാക്ക് മിക്സ്ഡ്. കലക്കി അല്ലെങ്കിൽ യോജിപ്പിച്ചു. രണ്ടോ അതിലധികമോ സാധനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുന്നതിനെയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഐ മിക്സ്ഡ് ഷുഗർ ആൻഡ് മിൽക്ക് ഇൻ ടു മൈ ടീ. ഞാൻ എന്റെ ചായയിൽ പഞ്ചസാരയും പാലും മിക്സ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ യോജിപ്പിച്ചു. അടുത്തത് ബേൺഡ്. കരിഞ്ഞുപോയി അല്ലെങ്കിൽ കത്തിപ്പോയി എന്നാണ് അർത്ഥം. തീ പിടിച്ചോ ചൂട് കൂടിയോ ഒരു സാധനം നശിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഓ നോ, ദ ടോസ്റ്റ് ഇസ് ബേൺഡ്. അയ്യോ, ടോസ്റ്റ് കരിഞ്ഞുപോയി. അടുത്ത വാക്ക് അറൈവ്ഡ്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എത്തിച്ചേർന്നു എന്നാണ്. നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നതിനെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ദ ട്രെയിൻ അറൈവ്ഡ് അറ്റ് ദ സ്റ്റേഷൻ ലേറ്റ്. അതായത്, ട്രെയിൻ വൈകിയാണ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയത്. അടുത്തത് എക്സ്ചേഞ്ച്ഡ്. കൈമാറി എന്നാണ് അർത്ഥം. പരസ്പരം സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ദേ എക്സ്ചേഞ്ച്ഡ് ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ മീറ്റിംഗ്. മീറ്റിംഗിന് ശേഷം അവർ ഫോൺ നമ്പറുകൾ കൈമാറി. ഇനി കഥയിൽ കണ്ട 2 പ്രയോഗങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം. ഒന്ന്, അ ലിറ്റിൽ ക്രൂക്കഡ്. അല്പം വളഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ചെരിഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ദാറ്റ് പിക്ചർ ഫ്രെയിം ഇസ് എ ലിറ്റിൽ ക്രൂക്കഡ്, പ്ലീസ് ഫിക്സ് ഇറ്റ്. ആ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം അല്പം ചെരിഞ്ഞാണിരിക്കുന്നത്, ദയവായി അത് ശരിയാക്കൂ. അവസാനമായി യെറ്റ്. എങ്കിലും എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചെങ്കിലും അതിന് വിപരീതമായ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ ഇതുപയോഗിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇറ്റ് വാസ് റെയിനിങ് യെറ്റ് ദേ വെന്റ് ഔട്ട് ടു പ്ലേ. മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, എങ്കിലും അവർ കളിക്കാൻ പുറത്തുപോയി. ഗ്രേറ്റ് ജോബ്! അപ്പോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ തോമയുടെ ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടോ? എല്ലാം എന്നോട് കമന്റ്സിൽ പറയണേ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പുതിയ ക്ലാസുകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രചോദനം. അപ്പോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ താങ്ക് യു ആൻഡ് ബൈ.